Hello and welcome to my channel Victor's Knowledge. This is Chinu Sharma and today in this video I shall be talking about soil. Basically soil is very important topic for all the upcoming Punjab government exams, especially Punjab Patwari. ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ soil ਦੇ ਨਾਲ related ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ important terms ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ so that people who wish to take exam in Punjabi language find this useful. So let's get started. So our first topic is what is soil? Soil ਕੀ ਹੈ? Simple term ਦੇ ਵਿੱਚ soil is the skin of the earth. Earth ਦੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ soil ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ land ਹੈ ਉਹਦਾ upper surface ਹੈ ਉਹ soil ਹੈ. ਤੇ ਜਿਹੜਾ soil word ਹੈ ਇਹ Latin term solum ਤੋਂ derive ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ floor. Soil ਕੀ ਹੈ? Soil ਇੱਕ लाइफ सपोर्ट सिस्टम है जिहदे उत्ते कि बहुत सारे प्लांट्स ग्रो करते हैं बहुत सारे मिनरल ऑर्गेनिक मैटर लिक्विड गैसेस दा मिक्सचर पाया जाता है जिहड़ी अर्थ दी बॉडी है जिहदे उत्ते कि सॉइल है इस अर्थ दी बॉडी नू की कहा जाता है इसनू पेडोस्फीयर कहा जाता है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फॉर एग्जाम्स दो इंपॉर्टेंट स्टडीज की गल की जाती है जदों भी आपां सॉइल बारे पढ़ते हैं पहली है पेडोलॉजी दूसरी है एडिफोलॉजी बहुत बारी ये टर्म एग्जाम्स दे विच देखने को मिली है व्हाट इज पेडोलॉजी बेसिकली पेडोलॉजी की है सॉइल दी क्लासिफिकेशन उसकी डिस्क्रिप्शन ते किवें बनी है इस चीज दी स्टडी नू आपां पेडोलॉजी कहने हैं ते एडिफोलॉजी की है इस सॉइल दा अपने लिविंग थिंग्स दे उत्ते प्लांट्स दे उत्ते ह्यूमन बीइंग्स दे उत्ते की इन्फ्लुएंस है की असर है प्रभाव की है उसनू आपां एडिफोलॉजी कहने हैं सो मूविंग फॉरवर्ड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल सॉइल दा स्ट्रक्चर की है सॉइल दे स्ट्रक्चर तो मतलब है कि अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स सॉइल दे पार्टिकल्स आपस दे विच किस तरह अरेंज किते जांदे ने उसनू आपां उसदा सॉइल स्ट्रक्चर कहने हैं ते तीन चीज़ां ने ਜਿਹੜੀਆਂ कि इस सॉइल स्ट्रक्चर ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸॉइल ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਿਸ ਨੇ ਫਰਸਟ ਇਜ਼ ਐਰੇਸ਼ਨ ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਪਰਮੀਏਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਥਰਡ ਇਜ਼ ਵਾਟਰ ਕੈਪੈਸਿਟੀ एरिएशन ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸॉइल ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀ 에ਅਰ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ 에ਅਰ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ that is aeration second is permeability पारबिता मतलब कि सॉइल दे विचों कोई चीज कोई लिक्विड गैस किवें पास हो सकती है सो इस स्ट्रक्चर दे बेसिस ते भी आपां बहुत सारियां सॉइल्स नू कैटेगराइज करदे हां थर्ड इज वाटर कैपेसिटी पानी दी समर्था कितनी है एक सॉइल कितना पानी स्टोर कर सकती है ते कितना पानी वो प्लांट्स नू दे सकती है यूज करन दे लई सो ये सारियां चीज़ां दे उत्ते बेस्ड ही सॉइल दा स्ट्रक्चर तैयार किया जाता उसकी अलग-अलग क्लासिफिकेशन की जाती है सो हुण आपां गल करांगे सॉइल दे स्ट्रक्चर्स दी टाइप्स दी कितनी टाइप्स दे स्ट्रक्चर ने देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर फर्स्ट इज प्लेटी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट प्लेटी तो ही आपां नूं पता लगदा है कि प्लेट्स वर्ड तो प्लेटी वर्ड बने है जिवें कि तुसीं फिगर दे विच देख सकदे हो एक दे उत्ते एक प्लेट जदों सॉइल इस तरह दी होवे तो उसनू प्लेटी या हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट वाला स्ट्रक्चर कहा जाता है सैकेंड इज प्रिज्म लाइक कॉल्यूमिनर टाइप ये सॉइल दे विच की है बेसिकली पिलर्स की तरह खंबे की तरह वर्टिकल पोजीशन दे विच जदों सॉइल दे पार्टिकल्स खड़े होण तां इसनू प्रिज्म लाइक या कॉल्यूमिनर टाइप सॉइल कहा जाता है थर्ड वन इज ब्लॉक लाइक एंगुलर और सब एंगुलर टाइप्स ब्लॉक लाइक तो ही पता चलता है आपां नूं कि स्क्वायर शेप दे या कुछ एंगुलर शेप दे ब्लॉक्स जिन्हां दे कि तिखे एज हुंदे ने जिहड़े कोने ने वो कुछ तिखे हुंदे ने या कई नहीं भी तिखे हुंदे तां इस तरह की जिहड़ी सॉइल है उसनूं आपां ब्लॉक लाइक और एंगुलर और सब एंगुलर टाइप कहने आ जिहड़ी फोर्थ कैटेगरी है वो है स्पायरॉइडल ग्रैनुलर एंड क्रम्ब टाइप बेसिकली स्पायरॉइडल वर्ड तो पता चलता है कि ये जिहड़ी कैटेगरी है एक गोल कैटेगरी है ते इहदे विच छोटे छोटे किनकियां दी तरह ग्रैनुलर फॉर्म दे विच आपां नूं सॉइल मिलदी है
ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੋਇਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਡ, ਸਿਲਟ, ਕਲੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸੋਇਲ ਸਟਰਕਚਰ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਸੋਇਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ। ਸੋਇਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਸੋਇਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਇਲ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੇਅਰਸ ਜਾਂ ਹੌਰੀਜ਼ੋਨਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੇਅਰਸ ਤੇ ਹੌਰੀਜ਼ੋਨਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸੋਇਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੌਰੀਜ਼ੋਨ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਸੋਇਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਇਲ ਦੀ ਲਾਈਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲੇਈ, ਸੈਂਡੀ ਜਾਂ ਰੌਕੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਸੋਇਲ ਸੌਫਟ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਰਡ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਇਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵਰਟੀਕਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੋਇਲ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਇਲ ਨੂੰ ਡਿਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੌਰੀਜ਼ੋਨਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੇਅਰਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਇਲਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੌਰੀਜ਼ੋਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਹੋਰ ਹੌਰੀਜ਼ੋਨ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, OER। ਇਹ ਹੌਰੀਜ਼ੋਨਸ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨੇਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। So our first horizon is O. O name organic ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਿਊਮਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੌਪ ਵਾਲੀ ਲੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਲੇਅਰ ਹੈ। ਉਰੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਲੀਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਸ ਵਗੈਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੀਆਂ ਸੋਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੇਜਰ ਹੌਰੀਜ਼ੋਨ ਹੈ ਫਰਸਟ, ਉਹ ਹੈ ਟੌਪ ਸੋਇਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਟੌਪ ਸੋਇਲ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੋਂ ਮਿਨਰਲਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟੌਪ ਸੋਇਲ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਲਾਂਟਸ ਤੇ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਟਸ ਇਸੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਬੈਡ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਰੇ ਹੀ ਪਲਾਂਟਸ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੇਅਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਇਲੂਵੀਏਟਿਡ ਹੌਰੀਜ਼ੋਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀਆਂ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੋਰੈਸਟ ਜਾਂ 올ਡਰ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਲੇ ਹੈ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਲੀਚ ਹੋ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਿਨਰਲਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਹੈ ਉਹ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੌਰੀਜ਼ੋਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ B, ਸਬ ਸੋਇਲ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀ ਸੋਇਲ ਹੈ, ਇਹ ਲੇਅਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਿਨਰਲਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਨਰਲ ਐਕਸਕੇਵੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਮਿਨਰਲਸ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ C, ਪੇਰੈਂਟ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਰਥ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਸੋਇਲ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਥ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਦਾ ਸਿੰਪਲੀ ਉਹ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸੋਇਲ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਇਮਰਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਾਸਟ ਇਜ਼ ਬੈਡਰੌਕ। ਬੈਡਰੌਕ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਸੋਇਲ ਦੀ ਲੇਅਰ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਇਲ ਦੀ ਲੇਅਰ ਕਹਿ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੈਡਰੌਕ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੋਇਲ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਰੌਕਸ ਤੇ ਬਿਗ ਲਾਈਕ ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ, ਬੇਸਾਲਟ, ਕੁਆਰਟਜ਼ਾਈਟ, ਲਾਈਮਸਟੋਨ, ਸੈਂਡਸਟੋਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਬਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਰੌਕ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। So moving further, now we are coming to classification of Indian soils. A बहुत important topic है for all the exams. So there are 8 major categories of Indian soils. First one is red soil, then black soil, lateritic soil or laterite soil, peaty and marsh soil, saline, forest, desert and alluvial. Now we are going to discuss in brief about each of these classifications. So the first soil that we are going to discuss is red soil. Red soil the color ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ red ਕਿਉਂ ਹੈ, because of the presence of iron oxide in it.
ਤੇ ਇਹ ਪੂਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋਡੀਅਮ ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ। ਪੂਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਦੈਨ ਇਜ਼ ਲਾਈਮ। ਲਾਈਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬਸੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਮ ਚੂਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬਸੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰੈੱਡ ਸੋਇਲ? ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਮ, ਬਿਹਾਰ, ਗੋਆ, ਕੇਰਲਾ, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu and West Bengal. Now second category is lateritic soil. ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਉੱਥੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋਇਲ ਦਾ ਟੈਕਸਚਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਡਰੇਨੇਜ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਲੇਈ ਪਾਰਟੀਕਲ। ਪ੍ਰੀਡੋਮੀਨੈਂਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਲਾਈਮ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਇਲ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੈਕਨ, ਕੇਰਲਾ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਘਾਟ ਰੀਜਨ ਆਫ ओडिशा, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥਰਡ ਐਂਡ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੋਇਲ, alluvial soil, from agriculture point of view plus from exam point of view as well. This soil is very important, alluvial soil. ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਸਬ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਇੰਟਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀਆਂ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। And especially for those people who are preparing for Punjab Patwari exam, this soil is must. Now coming back to our topic, alluvial soil ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੈਂਡੀ ਲੂਮ ਤੋਂ ਕਲੇਈ ਲੂਮ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਟੈਕਸਚਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਈਟ ਗ੍ਰੇ ਤੋਂ ਡਾਰਕ ਕਲਰ ਇਹਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੋਇਲ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਫਰਟਾਈਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਲੂਜ਼ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਸੋਡੀਅਮ, ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਘੱਟ ਹੈ, ਹਿਊਮਸ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੋਇਲ ਫਰਟਾਈਲ ਹੈ, ਕ੍ਰੌਪਸ ਉਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਗੈਂਗਟਿਕ ਪਲੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ ਵੈਲੀ ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਰਥ ਤੇ ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਇਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Now coming to our next topic, types of alluvial soil. Alluvial soil 4 types ਦੀ ਹੈ। First is Khaddar, second is Bhangar, third is Bhabbar and fourth is Ashar. ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖੱਦਰ ਤੇ ਭੰਗਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੋਇਲਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਊ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, 올ਡ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਖੱਦਰ ਸੋਇਲ ਹੈ ਇਹ ਨਿਊ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭੰਗਰ ਹੈ ਇਹ 올ਡ ਹੈ। ਖੱਦਰ is a fertile one, lighter in color than ਭੰਗਰ ਤੇ ਨਿਊ ਰਿਵਰ ਬੈਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਭੰਗਰ ਹੈ ਇਹ alluvial soil ਦਾ 올ਡ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਖੱਦਰ ਦਾ ਵੀ 올ਡ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੱਦਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਭੰਗਰ ਤੋਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫਰਟਾਈਲ ਹੈ ਖੱਦਰ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਵੀ ਡਾਰਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮੇਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਗਏ ਕਿ ਖੱਦਰ ਨਿਊ alluvial and Bhangar is old alluvial. Khaddar is light in color, Bhangar is dark in color, and third difference we have that this is more fertile, this is less fertile. So please keep in mind these three major differences. Third category is Bhabbar. ਇਹ ਹਿਮਾਲਿਆਸ ਦੇ ਫੁੱਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋ ਲਾਈਂਗ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਰੇ ਸਟੋਨੀ ਪੈਬਲਸ ਵਗੈਰਾ ਇਸ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਕੋਰਸ ਗ੍ਰੇਨ ਜਿਵੇਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਰੀਅਲਸ ਗਰੋ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫੋਰਥ ਇਜ਼ ਅਸ਼ਰ। ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਏਜ ਸੈਡੀਮੈਂਟਸ ਕੁਝ ਮਿਨਰਲਸ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਨਫਰਟਾਈਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋਇਲ, ਤਾਂ ਉਸ ਇਨਫਰਟਾਈਲ ਸੋਇਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਗਰੋਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Fourth category is black soil, regud soil. This question is also very important. Other name of black soil, or it might come other way also, that which soil is called regud soil. So the answer will be black soil. ਜਿਹੜੀ ਇਹ soil ਹੈ ਇਹਦਾ dark gray ਤੋਂ black ਤੱਕ color ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ neutral ਤੋਂ slightly alkaline basic reaction ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਟਨ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਵਰੇਬਲ ਕ੍ਰੌਪ ਹੈ
इस तरह ਦੀ soil ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਗਾਉਣ ਲਈ। ਤੇ ਮੇਜਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, MP, ਗੁਜਰਾਤ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ। ਇਹ ਬਲੈਕ soil ਦੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗੁਜਰਾਤ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਮੈਚ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ in the form that you have to choose one incorrect option, so you must remember that black soil ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਫਥ ਕੈਟੇਗਰੀ is forest soil। ਫੋਰੈਸਟ ਵਰਡ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਲਿਆਜ਼ ਮਾਊਂਟੇਨ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ soil ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਿਡਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਕਸਥ ਕੈਟੇਗਰੀ is desert soil। ਡੈਜ਼ਰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਜ਼ਰਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਰੂਥਲੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਕੰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਫੇਟ ਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੈਜ਼ਰਟ soil ਫਰਟਾਈਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਡੈਜ਼ਰਟ soil ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਾਸਫੇਟ ਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਦੋ ਮਿਨਰਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਜ਼ਰਟ soil ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲਾਂਟਸ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ soil ਨੂੰ ਫਰਟਾਈਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਰਾਜਸਥਾਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। 7th is peaty and marshy soil। ਹਾਈ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਇਸ soil ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ soil ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਹੈ ਇਹ ਬਲੈਕ ਕਲੇ ਐਂਡ ਹਾਈਲੀ ਐਸਿਡਿਕ ਹੈ। ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਤੇ ਫੈਰਸ ਸਲਫੇਟ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਏਰੀਆਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਕੇਰਲਾ, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, साउथ ईस्ट तमिलनाडु। 8th is saline sodic soil। saline ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ soluble salts present ਨੇ ਤੇ chlorides ਤੇ sulfates ਇਹਨੂੰ dominate ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ sodic ਹੈ alkali basic nature ਦੀ soil ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ high exchangeable sodium salt ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ category of soil ਹੈ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ यूपी, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਵਰਡ ਹੈ ਉਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸੈਲਾਈਨ ਸੋਡਿਕ ਸੋਇਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। So now comes our the most topic for all the Punjab exams, especially for Punjab Patwari. This topic is very important. So ਇਸ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਆਫ ਸੋਇਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਜਰਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨੇ ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 1 by 1 ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਇਲਸ ਦੇ ਮੇਨ ਫੀਚਰਸ ਜੋ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ our first soil is flood plain or bed soil। ਇਹ ਜਿਹੜੀ soil ਹੈ ਇਹ ਰੋਪੜ ਅਪਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਟਾਊਨ ਤੱਕ, ਜ਼ੀਰਾ ਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। then second ਹੈ ਲੂਮੀ soil। ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਟ ਜਲੰਧਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਫਗਵਾੜਾ ਤਹਿਸੀਲ, ਕੁਝ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਪਾਰਟਸ, then ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਇਸ ਸਾਈਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੈਂਡੀ soil ਇਹ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ ਆਊਟਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਕਤਸਰ, ਕੁਝ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। then desert soil ਅਬੋਹਰ, ਜੀਰਾ ਤਹਿਸੀਲ ਔਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਹਨਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਾਰੂਥਲੀ ਟਿੱਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। then ਕਾਂਡੀ soil। ਕਾਂਡੀ soil ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਪਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਰੋਪੜ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਉਰੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰੋਜ਼ੇਮਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ soil ਹੈ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਪੱਟੀ ਤਹਿਸੀਲ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ, ਟਾਂਡਾ ਤਹਿਸੀਲ, ਨਕੋਦਰ, ਫਲੌਰ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਤਹਿਸੀਲਸ ਆਫ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ। next is grey brown podzolic and forest soil। basically ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਰੋਪੜ। sodic and saline soil ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਇਹ less fertile soil ਹੈ। So the first classification is flood and bed soil। periodically flooded or old flood plain areas of various rivers। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਰਿਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੱਡਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਫਲੱਡ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਏਰੀਆਸ ਰਿਵਰਸ ਦੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਚੋਜ਼ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ, ਚੋਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਸੀਜ਼ਨਲ ਸਟ੍ਰੀਮਸ।
ਸੀਜ਼ਨਲ ਸਟਰੀਮਸ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲੱਡ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਵਰ ਚੈਨਲਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਬੈਲਟਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ, ਘੱਗਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡਸ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਲੱਡ ਜਾਂ ਬੇਟ ਸੋਇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਕਲਰ ਹੈ ਉਹ ਪੇਲ ਟੂ ਯੈਲੋਇਸ਼ ਬਰਾਊਨ ਹੈ ਤੇ ਵੈਲ ਡਰੇਨਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਟੈਕਸਚਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਲਕੇਰੀਅਸ ਔਰ ਨॉन ਕੈਲਕੇਰੀਅਸ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੂਵੀਅਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਇਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੌਪਸ ਦੇ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ? ਪੈਡੀ, ਵੀਟ, ਸ਼ੂਗਰਕੇਨ ਐਂਡ ਵੈਜੀਟੇਬਲ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੋਇਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਰਟਾਈਲ ਸੋਇਲ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਲੂਮੀ ਸੋਇਲ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੇ ਫਰਟਾਈਲ ਸੋਇਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੂਮੀ ਸੋਇਲ ਹੈ ਉਹ 25% ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਏਰੀਆ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੋਇਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ? ਡੀਪ ਹੈ, ਫਾਈਨ ਗ੍ਰੇਨ ਸੋਇਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀਐਚ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਪੀਐਚ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਨੇਚਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਨਿਊਟਰਲ ਹੈ, ਐਸਿਡਿਕ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਇਨ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਇਹ 8 ਤੋਂ 7.8 ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੋਇਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀਟ ਤੇ ਪੈਡੀ ਕ੍ਰੌਪ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਥਰਡ ਇਜ਼ ਸੈਂਡੀ ਸੋਇਲ। ਸੈਂਡੀ ਸੋਇਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਏਰਿਡ ਸੋਇਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟਰਨ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਸੈਂਟਰਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੋਇਲ ਹੈ ਉਹ ਸੈਮੀ ਐਰਿਡ ਤੇ ਵਾਰਮ ਟੂ ਹੌਟ ਕਲਾਈਮੇਟ, ਗਰਮ ਕਲਾਈਮੇਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਰੇਨਫਾਲ ਹੈ 30 ਤੋਂ 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੀਐਚ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਰੇਂਜ ਹੈ 7.8 ਤੋਂ 8.5। ਤੇ ਇਸ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੌਪਸ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਾਟਨ, ਸਿਟਰਸ, oil seed, wheat, fodder crops. Fourth is desert soil. More than 11% of the total area of Punjab state covered by this soil. ਜਿਹੜੀ soil ਹੈ ਇਹ arid, ਸੁੱਕਾ ਤੇ hot climate ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ develop ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ soil ਹੈ desert soil ਇਹ ਸੁੱਕੀ ਹੈ, dry ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ humus organic material ਦੀ deficient ਹੈ। ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਸੋਇਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਰਟਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਸੋਇਲ ਦਾ ਕਲਰ ਹੈ ਉਹ ਯੈਲੋ ਟੂ ਲਾਈਟ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰੌਪਸ ਕਲਟੀਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਾਟਨ, ਮੌਤ, ਸਿਟਰਸ, ਵੀਟ, ਬਾਜਰਾ ਐਂਡ ਖਾਰੀਫ ਫੋਡਰ। ਫਿਫਥ ਇਜ਼ ਕਾਂਡੀ ਸੋਇਲ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਡੀ ਸੋਇਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸਚਰ ਕੀ ਹੈ? ਸੈਂਡੀ, ਸੈਂਡੀ ਲੂਮ, ਸਿਲਟ ਲੂਮ, ਕਲੇ, ਸਿਲਟ ਟੂ ਗਲੈਬਰੀ ਸਟਰਕਚਰ। ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸਚਰ ਹੈ ਉਹ ਕੋਰਸ, ਥੋੜਾ ਰਫ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਥੋੜੇ ਗ੍ਰੈਵਲ, ਥੋੜੇ ਕਿ ਪੱਥਰ ਵਗੈਰਾ ਚ ਮਿਲਦੇ, ਕੰਕਰ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਈਸਟਵਰਡ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਹਿਲਸ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋਇਲ। ਜਿਹੜੀ ਸੋਇਲ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਲੈਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਡਰਾਈ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਸੁੱਕੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈ। ਸਿਰੋਜ਼ੈਮਸ। ਸਿਰੋਜ਼ੈਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੋਇਲ ਹੈ, ਮੋਸਟਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੀਅਰਲੀ 25% ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਉਹ ਇਸ ਸੋਇਲ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਇਲ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਿ 25% ਏਰੀਆ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੀ ਲੂਮੀ ਸੋਇਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਇਲ ਜਿਹਨੇ 11% ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, that was desert soil. Loamy soil 25% and then xerozems 25%. ਕਲਰ ਕੀ ਹੈ xerosem ਦਾ? ਇਹ ਗ੍ਰੇ ਕਲਰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰਾਸ ਜਾਂ ਡੈਸੀਡਸ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ xerosem ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ pH ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 7.8 to 8.5 ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੋਇਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਐਸਟ ਯੀਲਡ ਆਫ ਵੀਟ ਇਸੇ ਦੇ
ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰੋਜ਼ਮ ਹਾਈਐਸਟ ਵੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿਰੋਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਰੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੇ ਕ੍ਰੌਪਸ ਨੂੰ ਤੇ ਸੋਇਲ ਨੂੰ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੋਇਲ ਹੈ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਲਾਈਨਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 7th is grey brown podzolic forest soil। basically grey brown podzolic forest soil ਕੀ ਹੈ? forest ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੋਰੈਸਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਲਿਆਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੋਏ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਟੀਪ ਸਲੋਪਸ ਇਹ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੈਸ ਹੌਟ ਟੈਂਪਰੇਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਲਰ ਕੀ ਹੈ ਸੋਇਲ ਦਾ? ਰੈਡਿਸ਼ ਬਰਾਊਨ ਟੂ olive brown color। now last is sodic or saline। saline means ਜ਼ਿਆਦਾ soluble salts ਦੀ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਈ saline ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? pH ਵੈਲਿਊ ਉਹਦੀ 7 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੇਸਿਕ ਨੇਚਰ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਲਕਲਾਈਨ। 7 means ਜੇ ਕਿਸ ਦੇ pH ਵੈਲਿਊ 7 ਹੈ means ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਿਊਟਰਲ ਹੈ, ਨਾ ਐਸਿਡਿਕ ਹੈ ਨਾ ਬੇਸ। less than 7 means that thing is acidic in nature। एग्जाम ਲਈ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ pH soil ਦਾ ਜੇ 7 ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਨਿਊਟਰਲ ਹੈ, 7 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਨੇਚਰ ਦੀ ਹੈ, 7 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸਿਡਿਕ ਨੇਚਰ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੋਡਿਕ ਸੋਇਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈ pH ਵੈਲਿਊ ਹੈ 8 ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ। ਸਟਰੋਂਗ ਐਲਕਲੀਨ ਬੇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ 7 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 8.5 ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। So this was all about our topic soil। I hope you liked the video। Thank you for watching and being patient listeners, and please subscribe to our channel Victor's Knowledge and do like, share and comment।